ابھی کے جو تازہ حالات جو سامنے آ رہے ہیں لیبنان کی طرف سے، وہ آ رہے ہیں کم سے کم 59 لیبنانی لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ یہ حملہ اتنا بھیانک بتایا جا رہا ہے، بیروت کے اندر جو بھی آس پاس کا علاقہ تھا ایک دم دھرا اٹھا، بالکل آس پاس کی جو ریزیڈنٹل ایریاز تھے، جس بلڈنگ پر یہ ایئر اسٹرائک ہوئی ہے اور اس کے آس پاس میں جو بھی آس پاس کی جو بلڈنگ تھی اس کے شیشے پھوٹ گئے، بلڈنگ کی کھڑکیوں کے جو شیشے تھے وہ ایک دم پھوٹا کر چکنا چور ہو گئے، لوگوں کو اس میں بھاگتا ہوا دکھائی دیا گیا ہے۔ میں آپ کو یہ ویڈیو تو نہیں دکھا سکتا ہے کیونکہ یہ ویڈیو اتنی بھیانک ویڈیو ہے کہ میں یوٹیوب پر اس ویڈیو کو میں شیئر نہیں کر سکتا، لہٰذا اس چیز کا جو ایک پروف دیا ہے وہ جو لیبنان کی جو ہیلتھ منسٹری ہے اس نے اس چیز کو بالکل خلاصہ کر دیا ہے کہ جوابی اسرائیل کی کارروائی میں کم سے کم 59 لیبنانی لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ آپ کو میں بتاتا چلوں، 7 اکتوبر کے بعد سے حزب اللہ نے بھی اپنی جوابی کارروائی میں حماس کے پکش میں کئی راکٹ فائر کیے تھے، اور اب تک اس میں جو لوگوں کی جو مرنے کی تعداد بتائی جا رہی ہے لیبنان کے اندر، وہ بتائی جا رہی ہے 3445 لیبنانیوں کی ابھی تک 7 اکتوبر کے بعد سے موت ہو گئی ہے، اور جو اس میں جو زخمی لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کم سے کم 14,500 کے آس پاس میں جو زخمی لوگ ہیں وہ بتائے جا رہے ہیں لیبنان میں۔ میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتاتا چلوں کہ سب سے زیادہ جو ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے لیبنان میں، وہ جو بیروت کا جو ایک علاقہ ہے، سبرب علاقہ ہے، جو بیروت کے آس پاس کا جو علاقہ ہے وہاں پر ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے سب سے زیادہ، کیونکہ اسرائیل ہمیشہ سے یہ بولتا آ رہا ہے کہ جو بیروت کا جو سبرب علاقہ ہے، یہ جو پورے بیروت پہ حزب اللہ کا قبضہ ہے، اور جو حزب اللہ ہے اپنے جو ڈرونز ہیں، جو بیلسٹک میزائل ہیں، جو بھی اسرائیل کے خلاف وہ اٹیک کرتا ہے وہ یہیں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، لہٰذا اس نے آہستہ آہستہ بیروت کو ایسا بنانا شروع کر دیا ہے جیسے ابھی کے جو حالات ہیں وہ غزہ میں بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے کئی ایسے جو وہاں پر جو جرنلسٹ ہیں ان کو پہلے سے ہی پتہ لگ گیا کہ اس بلڈنگ پر ایئر اسٹرائک ہونے والی ہے، تو ایئر اسٹرائک ہونے سے پہلے ہی وہاں پر لوگوں کو نکالا گیا اس بلڈنگ سے، اور اس کے آس پاس جو بلڈنگ تھی وہاں سے انہوں نے لائیو ٹیلی کاسٹ کرنا اس کو شروع کر دیا، مطلب انہوں نے فوٹوز بھی لیا، وہ فوٹوز انہوں نے اس لیے لی تاکہ جو وہاں ان فوٹوز میں جو ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے، جو بھی وہاں پر میزائل ماری جا رہی ہے، اس کا وہ فوٹو لے سکیں اور دنیا کو دکھا سکیں کہ دیکھو کتنا بھیانک انجام کر رہا ہے اسرائیل لیبنان کے لوگوں کے ساتھ میں۔ اس کا جو خلاصہ ہے، وہاں پر جو لوگ مارے گئے ہیں ایک نئے حملے میں 60 کے آس پاس یہ لوگ ہیں، جیسا بھی میں نے آپ کو بتایا، اور جو اس کا خلاصہ کیا ہے، وہ خلاصہ کیا ہے، لیبنان کی جو ہیلتھ منسٹری ہے اس نے پوری طریقے سے خلاصہ کر دیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ in a statement, the ministry added that 182 others were also wounded over the past day, bringing the total number of injuries to 4,599 since October 2023۔ مطلب 7 اکتوبر کے بعد سے جو ابھی تک برابر حملے جاری ہیں اس میں 14,500 کے آس پاس لیبنانی زخمی ہوئے ہیں، اور 3,500 کے آس پاس میں لیبنانی اس میں مارے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو لیبنان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں پر جو سیز فائر جو پروپوزل ہے اس کے بارے میں وہاں پر بات ہوئی، اور اس میں بتایا گیا میڈیا کو کہ یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے سیز فائر جو ڈیل ہے اس کے بارے میں ان کو ایک لیٹر ملا ہے یو ایس گورنمنٹ کی طرف سے، لیکن انہوں نے ابھی جو یہ گورنمنٹ ہے یہ حماس کے ساتھ میں ابھی تک اس کو سانجھا نہیں کیا ہے، نہ ہی اس کے بارے میں حماس کے کسی بھی چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے، لہٰذا ابھی تک یہ جو سیز فائر ڈیل ہے یہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، اور آنے والے ٹائم میں سیز فائر جو پروپوزل ہے اس کے بارے میں بات ہو سکتی ہے۔ یہاں پر جو یو ایس گورنمنٹ ہے وہ کافی حد تک ایک یہاں پر میڈیٹر کا کام کر رہا ہے لیبنان کی سرکار کے بیچ میں اور اسرائیل کی سرکار کے بیچ میں، کیونکہ اسرائیل نے یہ بول دیا ہے کہ اس کے زیادہ تر جو حزب اللہ کے زیادہ تر لڑاکے ہیں، یہ حسن نصر اللہ کے بعد میں جو بھی ٹاپ کمانڈرز تھے اس نے ان کا خاتمہ کر دیا ہے، لہٰذا اب یہ جو ڈیل ہے یہ ڈیل کافی حد تک سیز فائر کی طرف بڑھ سکتی ہے، اور اس کے بارے میں جو لیبنان کے لوگ ہیں، یہ جو بیروت میں جو لوگ رہ رہے ہیں، اور 10 لاکھ سے زیادہ جو لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں، سیریا یا عراق کے آس پاس میں چلے گئے ہیں، وہ واپس اپنے ملک آ سکتے ہیں۔ تو ان کو جو ڈر ہے ابھی تک یہی ہے کہ اگر سیز فائر جو ڈیل ابھی اگر پوری نہیں ہوئی تو دوبارہ سے جو اسرائیل اپنی جو ایئر اسٹرائک ہے وہ دوبارہ سے اور خطرناک کر سکتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو میڈیا رپورٹ سامنے آئی ہیں اس میں بتایا گیا ہے کہ آج صبح ہی
जो इसराइल ने अपना सबसे अब तक का सबसे ख़तरनाक हमला किया है, एयर स्ट्राइक की है बैरूत में, वो बराबर करता रहा, बराबर 3 से 4 जो एयर स्ट्राइक हैं वो बराबर बैरूत में एयर स्ट्राइक होती रही है, क्योंकि वहाँ पर उसको जो उसके खुफिया जो लोग हैं उनके ज़रिए से उसको रिपोर्ट मिली थी कि यहाँ पर हिजबुल्लाह के लड़ाके हो सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा असला बारूद जमा है हिजबुल्लाह का, और वहीं पर उसने अटैक किए हैं। इसके अलावा जो फ्रांस में जो फुटबॉल मैच होने हैं, या जो भी यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पर फुटबॉल मैच होने हैं, वहाँ पर जो यहूदी जो लोग आएंगे मैच देखने के लिए, या जो इजरायली आएंगे मैच देखने के लिए, उनको इजराइल की गवर्नमेंट ने खुले तौर पर वार्न करना शुरू कर दिया है कि आप कोई से भी ऐसे मैच में जाने से बचें जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं वो आने वाले हैं, या जो फ़िलिस्तीन के पक्ष में जो प्रो फ़िलिस्तीनियन हैं वो अपना यहाँ पर विरोध करेंगे। उससे वहाँ पर ये होगा कि जो यूरोप के जो कंट्रीज़ हैं जैसे फ्रांस है, या जो नीदरलैंड का जो इलाका है एम्स्टर्डम में, वहाँ पर ये जो विरोध प्रदर्शन हुए हैं और इसमें काफ़ी हद तक लोगों की गिरफ्तारी हुई है। वहाँ की सरकारों ने यहूदियों की बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी की है। उससे एक छवि, एक नुकसान ये हो रहा है कि वहाँ पर जो यहूदी आ रहे हैं या जो इजरायली आ रहे हैं मैच देखने के लिए, वो काफ़ी हद तक उग्र हो रहे हैं, और इससे इसराइल की जो छवि है वो काफ़ी हद तक ख़राब हो रही है। और इसराइल की जो सरकार है उसने इन कंट्रीज़ को आगाह भी कर दिया है कि अगर कोई इस तरह का मामला अगर होता है तो उसमें वो तुरंत जो इजरायली सरकार है, इजरायली पार्लियामेंट है, उसको वो आगाह करे ताकि तुरंत इस चीज़ पर एक्शन लिया जाए अपने लोगों पर। इसके अलावा जो खबर है वो आ रही है कि इजराइल का जो एक शहर है नेगाव, इसमें एक गांव का नाम है उम्मल हिरान बोरियन, एक विलेज है जो निगेव नकाब में एक जगह है। ये इजराइल का एक शहर है। यहाँ पर इकलौती एक मस्जिद बची थी इस इलाके में, तो यहाँ पर इजराइल की सरकार ने या इजराइल के जो मिलिट्री लोग हैं उन्होंने इस मस्जिद को बिल्कुल शहीद कर दिया है। उनका कहना यह है कि इस इलाके में कोई भी अरबी या जो भी मुस्लिम नहीं बचा था इस गांव के अंदर, इस लिहाजा इस मस्जिद को बिल्कुल शहीद कर दिया गया है। अब उनका जो प्लान है वो ये है कि यहाँ पर जो यहूदी हैं उनकी बस्तियों को यहाँ पर बसाना है इजराइल में। ये इजराइल के अंदर का इलाका है, क्योंकि इजराइल के अंदर खाली यहूदी नहीं रहते हैं, इजराइल के अंदर मुस्लिम भी रहते हैं, क्रिश्चियन भी रहते हैं, और यहूदी तो है ही वहाँ के अंदर। तो जो वहाँ पर जो एक अरबियों का जो इलाका था, जो मुस्लिमों का इलाका था, वहाँ से मुस्लिमों को बिल्कुल खदेड़ दिया गया, और जो इकलौती एक मस्जिद बची थी वहाँ पर उसको इजरायली सरकार ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया। आप देख सकते हैं ये फ़ोटो, ये जो इजरायली जो सेटलमेंट है, ये जो इजराइल के जो आर्मी के लोग हैं ये बिल्कुल मस्जिद को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं, बुलडोज़र बिल्कुल चला रहे हैं, आप इस फ़ोटो में देख सकते हैं। लिहाजा मैंने अपनी जो ख़बरें हैं वो न्यूज़ के ज़रिए से आप लोगों तक साझा कर दी हैं ताकि आप लोगों को काफ़ी हद तक समझ में आ जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मेरी ये ख़बर है वो आपको काफ़ी हद तक आपने उसको पसंद किया होगा, क्योंकि ख़बरें तो देखिए बहुत सारी हैं और मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही ख़बरें लेकर आता रहूँगा। लिहाजा जो इजराइल का एक ख़तरनाक जो रुख एक उसने अख्तियार किया हुआ है, और फ़िलिस्तीनियों पर जो एक बर्बरता का जो उसने रुख अख्तियार किया हुआ है, इसमें बेज़ुबान बच्चे, औरतें और बूढ़े सभी मारे जा रहे हैं। और कोई भी जो कंट्री है इस चीज़ के बारे में सिर्फ एक स्टेटमेंट देते हैं कि वो कंडेमनेशन कर रहे हैं, या जो इसकी मुखालिफ हैं इजराइल के, जिसे सऊदी अरब बोलता है। सऊदी अरब बार बार ये बोलता है कि उसने इस्लामिक समिट है, उसको वहाँ पर जो इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनको एक साथ इकट्ठा किया है और मजम्मत की है। सिर्फ जो सऊदी अरब है वो सिर्फ मजम्मत तक ही है, सिर्फ ज़बानी तौर पे वो सिर्फ लड़ सकता है, इसके अलावा वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्योंकि सऊदी अरब के अंदर जितनी भी बाइडेन के अलावा ट्रंप ने एक स्पीच में ये एक बार ज़रूर कहा था कि जो सऊदी गवर्नमेंट है उनके पास में पावर तो है, पैसा तो है, लेकिन उनके पास में लड़ने की ताकत नहीं है, उनके पास में दिगल और जिगर नहीं है, लिहाजा वो कुछ नहीं कर सकते, वो सिर्फ कहने के किंग है। उनके पास में कोई मिलिट्री नहीं है, हमारी मिलिट्री वहाँ पर लगी हुई है जो उनको सपोर्ट करती है, जो उनकी रक्षा करती है, या जो वहाँ पर जो हमले होते हैं उससे उनकी रोकथाम करती है। लिहाजा इन सऊदियों के पास में कुछ भी नहीं है, इन अरबियों के पास में कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी इनके पास में, इनके जो दिल हैं वो बिल्कुल बेकार हो चुके हैं।